دو میرے نوجوان، باز آ جا، باز آ جا، بات مان لے، واپس آ جا۔ تو کسی عورت کے حسن میں پھنسنے کے لیے نہیں آیا، تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا، تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو نے تو ان جلووں کا طواف کرنا ہے، تو کہاں پھنس گیا ہے؟ یہ تیرے علاقے کی بیٹیاں ہیں، یہ تیرے محلے کی بیٹیاں ہیں، تجھے تو ان کا محافظ بننا تھا۔ یہ تیرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بچیاں ہیں، تجھے تو ان کی نہیں، اگر کوئی بھٹکنے لگتی تو تجھے تو اس کے سر پہ چادر دینی تھی کہ باز آ جا۔ رسول اللہ کا نام لینے والی جو ہوتی ہیں وہ سیدہ فاطمہ کے پردے کی وارث ہوتی ہے، تجھے تو انہیں سمجھانا تھا، اور تو اس نشے میں الجھ کے، اس چکر میں پھنس کے تباہ ہو گیا، اور تو نے تباہی کر لی۔ آشرنا، اور تیرے لبوں پہ جب بھی نام آنا چاہیے وہ صدیق اکبر کا نام آنا چاہیے، تیرے زبان پہ جب بھی لفظ آئے خالد بن ولید کا نام آئے، تیری زبان جب پکارے اور تو بڑھاپے میں جانے لگے، اور تیرے لفظ، تیرے بال سفید ہونے لگے، اور تیرے جملے ٹوٹنے لگے، اور اسرائیل لینے پہنچ جائیں، اور تیرے ارد گرد دائیں بائیں لوگ پوچھیں کہ زندگی کیسے گزر گئی، تو پھر تو رو کے کہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، میری محمد پکیندے گزر گئی، محمد پکیندے گزر گئی، عہد نال احمد صدیندے گزر گئی، میری ساری تو مصطفیٰ کے نام کی مالا جب تک گزر گئی۔ یہ والا عشق کرنا، کبھی رویا کر نبی کے نام کی نعت سن کے، یہ عشق کر کے بھی دیکھ، کبھی اور میرے رسول کے نام پہ رو کے دیکھ، کبھی اور مدینے کے نام پہ تڑپ کے دیکھ، کبھی ایک بار ان گلیوں کا چکر تو لگا۔ یہ تیرے عشق کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے نوجوان۔ تیرے سینے جب رسول اللہ کا عشق چمکے گا، وہ آنسو بن کے چھلکے گا، اور جب تو میرے مصطفیٰ سے پیار کرے گا تیرا سجدہ آباد ہوگا، جب تو میرے محبوب سے محبت کرے گا تیری پیشانی سج جائے گی، جب تو مصطفیٰ سے پیار کرے گا تو صبح قیامت حسن اور حسین آئیں گے، تیرا بازو تھامیں گے اور کہیں گے پتہ ہے کہ دنیا میں تو مدینہ ڈھونڈتا رہا، ہمیں پتہ ہے دنیا میں تو مدینہ ڈھونڈتا رہا، اور آج تو میرے نانے کو ڈھونڈ رہا ہے، تیرا دامن پکڑ کے تجھے مصطفیٰ کے پاس لے چلتے ہیں۔ اپنے عشق کو درود پاک پڑھ۔ توڑ دو وہ موبائل جس میں کسی عورت کا فون آتا ہے، اور کاٹ دو اس نیٹ کی تار جس تار نے تمہیں بی بی سے جوڑ کے محمد کے ساتھ تمہارا کنیکشن کٹوا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا رشتہ کٹوا دیا، وہ کاٹ دو تار۔ ایک عشق رہے گا نا سینے میں، ایک گھر میں دو لوگ تو نہیں نہ رہ سکتے۔ اگر یہاں بیویاں رکھنی ہے تو رسول اللہ کا عشق کہاں آئے گا؟ اگر یہاں تم نے بازار رکھنا ہے تو پھر گھر کیسے آئے گا؟ رسول اللہ کا عشق پیدا کر، محبت پیدا کر، پیار پیدا کر۔ تیرا بھی دل کرے کہ میں بھی کبھی طیب کی طرح شہید ہو جاؤں، میں بھی کبھی شہادت میرا مقدر بنے۔ تمہیں عشق کی داستان نے، ایک چھوٹی سی داستان نہ سناؤں عشق کی، چھوٹی سی کہانی عشق کی، مختصر سی۔ حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں، کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے غلام کے، جنہوں نے دل پر جانی ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لئیاں، غلام کے غلام، غریب آدمی، ٹوکریاں، چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں۔ ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا، کہتے ہیں محل ہے، ملکہ بیٹھی ہے، ملکہ کہنے لگی تو بڑا حسین و جمیل ہے، آ میرے ساتھ منہ کالا کر۔ کہتے نظر جھک گئی، کہنے لگے تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے، میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا؟ تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے، اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے۔ انس بن طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا۔ کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا، جتنے پیسے، جوانوں نہ
किसी गैर मुस्लिम बीबी के करीब जाना बिन निकाह के, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए, सिर्फ जो है वो पासपोर्ट लेने के लिए, कागज बनवाने के लिए, ये देख नबी के मानने वाले कैसे होते। कहा ना, तूने देखा नहीं हम कौन है? पाक रसूल के मानने वाले हैं, पाक नबी का पाक कुरान पढ़ते हैं, पाक दीन है, हमारा जहन भी पाक, नजर भी पाक, अकीदा भी पाक, नजरिया भी पाक, अल्लाह ने हमारे सीने भी पाक रखे हुए हैं। खबरदार। उसने कहा अगर तू बात नहीं मानेगा तो सजा दूंगी। कहने लगे दे ले। उसने कहा अच्छा तू तब भी ना बाज आया तो बादशाह से कहूंगी इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। कहने लगे मैंने बाथरूम जाना है। छत पे चढ़े, सबसे ऊपर वाली। एक रवायत तो ये है कि बाथरूम ऊपर था, पखाना किया तो वजूद पे मार लिया, पखाना किया तो वजूद पे, और फिर छत से छलांग लगा दी। कहते हैं यूं जमीन पे आया कि जैसे माँ गोद में उठा के बेटा जमीन पे नहीं रख देती। कहते हैं जल्दी से नलके के करीब गया, अपना वजूद धोया, आंख खोली तो सामने खूबसूरत चेहरा, नौरानी आंखें, खुशबू ही खुशबू। मैंने कहा आप कौन है? तो कहने लगे मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हूं। पता है तुझे जमीन पे किसने रखा है? कहा नहीं। कहने लगे तू पाक जवानी वाला है, तू पाकीज़ा नजर वाला है, तू पाक सोच वाला है। हजरत जिब्रील पहले वही लेके आते थे, आज एक बार फिर जमीन पे आए हैं, पर पे बिठा के तुझे जमीन पे छोड़ गए हैं, पर पे बिठा के जमीन पे छोड़ गए हैं, और कहा आजा सीने से लग जा। तूने वो काम उम्मती होके किया है जो मैंने नबी होके किया था, आजा सीने से लग जा। सीने से लग गए। कहते ऐसी खुशबू आने लगी जो किसी के पास से नहीं आया करती थी। जिधर जाते लोग कहते ये तो खुशबुओं वाला बाबा है, खुशबुओं वाला बाबा। लोग कहते वो इंतकाल कर गए तो उनकी कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आया करती थी। साद बिन नबी वकास, उमैर बिन नबी वकास, दो भाई हैं। बदर का दिन है, उमैर छुपता फिर रहा है। हजरत उमैर कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इधर कभी उधर। साद बिन नबी वकास में छुपता क्यों है? कहने लगे उम्र थोड़ी है, इश्क जवान है, उम्र थोड़ी है, इश्क उरूज पे है। मुझे लगता है हुजूर मुझे बदर के मौके पे साथ नहीं लेके जाएंगे। सोच रहा हूँ कहीं छुप छुप के ना चला जाऊं। मैं अब इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैनू इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं मेरियां भुल गईयां। मैं कजल पर यार दे वेखने नूं, फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली में कदे ना रुलदी, पर हुण रुलदी रुल गईयां। हज़रत उमैर बिन नबी वकास कहने लगे उम्र थोड़ी है, पता नहीं क्या हुआ, इश्क जवान हो गया है, हुजूर लेके नहीं जाएंगे, छुपता फिर रहा हूँ। हज़रत साद बिन नबी वकास कहने लगे तू अजीब आदमी है, कोई नबी की आंखों से भी छुप सकता है? तू किससे छुप रहा है तुझे पता है? कुछ छुप सकता है मुस्तफा की आंखों से? चल मैं तुझे हुजूर के पास ले जाऊं। दामन थामा। कहने लगे हुजूर ये मेरा छोटा भाई है, कहता मैंने जाना है, और हुजूर छुपता फिर रहा है। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई, मैंने तो नहीं लेके जाना, तेरा कद भी छोटा है, तू है भी कमजोर, रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, तो मैंने यार मनान दा टंग भी, तू तो नहीं ना जा सकता, तू छोटा है। साद बिन नबी वकास कहते हैं एड़ियां उठा के ना हुजूर के सामने, इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, एड़ियां उठा के ना पंजों के बल, तो कहते मेरे पीछे हो गए। कहने लगे हुजूर कद तो मेरा ऊंचा है, कद तो देख ले, और बाकी ताकत की बात है तो कुश्ती करा ले। ये पता किसके लिए? कि मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ। सोने मेरा दिल करता है मैं तेरे नाम पे कुर्बान हो जाऊं, तेरे नाम की माला जपते जिंदगी गुजारती, मेरा जी करता है मैं तेरे नाम पे। इश्क देखो ना जवानों, ये है इश्क। कुश्ती होने लगी, हुजूर सामने खड़े हैं, तो छोटा भाई ना रो पड़ा और बड़े से कहता यार तू तो सेलेक्ट हो ही गया है,
اور جس کو حضور صلی اللہ